हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो पंजाब पुलिस का पेपर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो देखो अपने को सीटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं 8 तो 10 नंबर के। ठीक है, 12 नंबर तक के भी आ रहे हैं, तो बहुत सौखे ने। आप सारे सीखते हैं कि ठीक है, तो तुम देखो ये किमें करना। सब तो पहले आप लाइन अरेंजमेंट बनाना सीखते हैं। लाइन अरेंजमेंट की चीज़ का असीं ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ मैं दसदा। लाइन अरेंजमेंट च ना मान के चलो उन्हें कहता भी 7 बंदे लाइन च बैठे ने, तुसीं ऐ लाइन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7। आ गलती किते नहीं करनी, मतलब कि लाइन बना के तुसीं 7 बंदे किते नहीं लिखने, बस सीधा ऐ लाइन बना के रख देनी। ठीक है, पहली चीज़ मतलब जिमें जिमें वो आखूगा उन्हें जिमें कहता भी आर दे सज्जे हत्थ चौथे नंबर पर डी है, तुसीं ऐ करियो आर दे सज्जे हत्थ चौथे नंबर पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पर डी है, ऐ बनाया करो। बेशक बंदे चाहे 7 ने, ऐ नहीं है भी पहले ही 7 बना ले, जिमें जिमें वो डाटा देगा। ठीक है, पहली चीज़ जी ध्यान च रखनी। दूजा, ज़्यादातर सोनू फेसिंग नॉर्थ मिलूगा, भी जेडे वो बंदे लाइन च बैठे ने उन्हों का फेस उत्तर वाला ज़्यादातर यही मिलूगा 99%। तो यदा की मतलब है फेसिंग नॉर्थ वाल भी उन्हों का मुँह उपर नूं है, भी मतलब जिधर अपना सज्जा उन्होंने सज्जा, जिमें आर दे सज्जे हत्थ डी है तो सज्जा इहदा आपां इधर देखांगे सज्जा, क्योंकि फेसिंग नॉर्थ है ना, सज्जा अपना भी सज्जा इधर ही होंदा। तो जिन्हें जो उन्हें चौथे डी आख्या 1 2 3 4 एवें आप डी बना देंगे। जो उन्हें आर दे खब्बे पासे आख्या तो इधर आप खब्बा मान लाँगे। ठीक है, खब्बा। ठीक है, समझ गए। फेसिंग नॉर्थ वेले जिधर अपना सज्जा उन्हों का भी सज्जा, जिधर अपना खब्बा उन्हों का भी खब्बा। तीजा, जो उन्हें कहता फेसिंग साउथ है, फेसिंग साउथ है, तो यू असीं ऐ बनाया करेंगे एक लाइन बना के, इन्हों का मूँह मन के नीचे है। हूँ जो उन्हें कहता भी आर दे सज्जे हत्थ डी बैठे, सज्जे हत्थ चौथे नंबर पर, तो हम सज्जा उधर ना बनाइए, उधर ना यदा मूँह नीचे नूं, तुसीं आपदे आप नूं सोचो भी तुहाडा मूँह नीचे नूं, तो तुहाडा सज्जा इधर नूं होगा ना, तो मतलब उल्ट हो जाऊगा। हुण जिधर अपना खब्बा इन्हां सज्जा, जिधर अपना सज्जा इन्हां दा खब्बा। ठीक है, एवें तो बस ज़्यादातर तो तुहानूं आही आऊगा फेसिंग नॉर्थ। जो उन्हें कुछ भी नहीं आख्या तो भी फेसिंग नॉर्थ मान लियो। ठीक है, हुण आपां जो क्वेश्चन करांगे वो तो तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है, चलो आ जाओ आपां पहलां अपने कोल जिहड़ा क्वेश्चन है मैं नाल नाल इहनूं पंजाबी च दस्सी चलूँगा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन भी अपने कोल अद्धे बच्चों का अज पेपर है ना, तां करके वीडियो थोड़ी जी फास्ट बनानी पैगी, तो क्वेश्चन जिमें भी मिले अंग्रेजी च मैं तुहानूं पंजाबी दस्सी चलूँगा। ठीक है, कहना PQRSTVW कितने जने हो गए, 7 जने हो गए। कहना एक स्ट्रेट लाइन च बैठे ने, नॉर्थ आ फेसिंग नॉर्थ लिखता ना, जे नहीं भी आख्या तां भी नॉर्थ, नॉट नसैसरी इन सेम ऑर्डर। कहना इस ऑर्डर च नहीं बैठे, ऑर्डर का असीं बनाने। ठीक है, आ एक आपां इवें लाइन बनाया करांगे। मैं तुहानूं आख्या उन्हें 7 कहने तो 7 ना बनाओ, लाइन आई बना के रख दो। कहना Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T, T दे थर्ड राइट ते Q है, और किते भी T बना लो, T दे थर्ड राइट ते Q है, 1 2 3 थर्ड राइट ते Q। हूँ मैं इधर ही राइट सज्जा इधर ही कद हो गया, क्यों क्योंकि फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो भी असीं नॉर्थ मनांगे। टी दे सज्जे हत्थ कहना तीजे नंबर पर Q है, देखो मैं 7 नहीं बनाया, कला T बनाया तो Q बनाया। कहना V ते R इमीडिएट नेबर ने एक दूजे दे, पर V T का गवांढी नहीं हैगा। जिहड़ा V है वो T का गवांढी नहीं है, मतलब ना ही V इधर आ सकता है ना ही V इधर। मैनूं दसो किन्ने बंदे ने टोटल अपने कोले 7 बंदे ने, 4 तो आए गए। हुण 7 किवें हो सकते हैं, हो सकता 3 बंदे इधर होण। ठीक है, हो सकता अपने कोले 3 बंदे इधर होण, हो सकता एक इधर हजे कुछ नहीं पता, तो आप दूजी लाइन हजे छड्ड दिंदे, क्योंकि आपां जमा नहीं पता भी आप इन्होंने किवें बढ़ाईए। सॉरी अगे वो भी लिखिਆ कहना W, कहना सैकेंड टू द राइट ऑफ Q, कहना Q दे सैकेंड राइट ते W बैठा, आ Q बिठा दी सैकेंड राइट ते 1 2 उरे W बिठा था, 6 बंदे तो हो गए ना। हुण 7वां बंदा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता, आपकी मर्जी नाल नहीं बनाउणा। अगे देखो कहना B ते R कहना गवांढी ने, कट्ठे ने, मतलब गवांढी मतलब जमा नेबर, कट्ठे ने, इमीडिएट जमा नाल बैठे ने। कहना B T का गवांढी नहीं है, जमा कट्ठे बैठे ने। मैनूं ऐसो जमा कट्ठे बैठन की जगह उन्हां कोल कित्थे कित्थे हो सकती है। ठीक है, और एक ही जगह बची, क्योंकि देखो उरे तो कट्ठे आ नहीं सकते। हुण 6 बंदे तो बैठे ने, 7वां वध तो वध उरे हो, 7वां उरे हो, फिर भी नहीं कट्ठे होने। कट्ठे तो आही जगह है, मतलब B ते R उरे बैठे ने, आ उरे, पर वो जिहड़ा B है वो T का गवांढी नहीं, इसदा मतलब B इधर होगा फिर R इधर होगा। B ते R कट्ठे ने, इसदा मतलब यही नहीं भी B ते R एवें, हुण भी तो कट्ठे ही ने चाहे R भी होवे। ठीक है, एवें अगे चलते हैं। आ भी आपां ने यूज़ कर ली, आ भी यूज़ कर ली। अगे आ जाओ, कहना सिर्फ एक बंदा बैठे S ते P दे विच,
ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੀ ਹੈ ਸੱਤਵਾਂ ਬੰਦਾ। 6 ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੱਤਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਉਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਐਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਰੇ ਪੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਉਰੇ ਪੀ ਹੈ ਉਰੇ ਐਸ ਹੋਊ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਪੀ ਐਸ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਊ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸ ਕਿਊ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਸ ਕਿਊ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਸ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਰੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਰੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਪੀ। ਜੇ ਪੀ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਰੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਐਸ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੀ ਗਿਆ ਬਿਠਾਈਏ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਊ ਡਬਲਯੂ, ਆਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਡਬਲਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀ ਵੀ, ਆਸੇ ਟੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫ ਕਿਊ, ਇਹ ਐਫ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਪੀ ਕਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਰ ਕਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਕਿਊ, ਆਸੇ ਆਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੀ ਡਬਲਯੂ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਉਰੇ ਪੀ ਸੀ, ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਸਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰ ਤੇ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਤੇ ਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਆਰ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ 2 ਆ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨਰ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਾਰਨਰ, ਖੁੰਝਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਖੁੰਝਿਆਂ 'ਤੇ, ਆਹ ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਟੀ ਤੇ ਐਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਸੇ ਵੀ, ਆਸੇ ਟੀ। ਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 1 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ। ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਟੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਿਟ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹੂਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਠਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਾਈਜ਼, ਏ ਬੀ ਸੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਡਬਲਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ, 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 ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਨਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਚੇਂਜ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਐ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਪੀ ਕਿਊ, ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚਲੋ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨੀ ਚਲੋ, ਆਪਦੇ ਆਪੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ 7 ਫਰੈਂਡ ਨੇ A B C D E ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੇਸਿੰਗ ਨਾਰਥ। ਆ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਫੇਸਿੰਗ ਸਾਊਥ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ E ਸਿਟਸ 4th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ G, ਕਹਿੰਦਾ G ਦੇ 4th ਲੈਫਟ 'ਤੇ E ਬੈਠੇ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਆ G ਬਣਾਈ, G ਦੇ 4th ਲੈਫਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 1 2 3 4 ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? E। G ਦੇ 4th ਲੈਫਟ 'ਤੇ E ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਦਰ E ਨੌਰ G ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ E ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ E G ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾ ਖੁੰਝਾ, 2 ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਐਂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ G ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ E, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਧਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ਦੇ 7 ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐ ਪਹਿਲੀ 7 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ 7 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ E ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੰਨਦੇ, ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਖੁੰਝਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ A ਸਿਟ 3rd ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ D,
ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਦੇ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਡੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਪੈਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੀ ਡੀ ਦੇ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੀ ਬੈਠੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੀਜੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਟਸ ਫੋਰਥ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਐਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਫ ਦੇ ਫੋਰਥ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਫ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੋ ਐਫ ਦੇ ਫੋਰਥ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਟ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ, ਉਰੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਫ ਦੇ ਚੌਥੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਐਫ ਉਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਐਫ ਉਰੇ ਹੈ 1 2 3 4 ਉਰੇ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਫ ਉਰੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਐਫ ਉਰੇ ਹੈ 1 2 3 4 ਉਰੇ ਵੀ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਖੁੰਝੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਐਫ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੀ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਹੈ। ਜੇ ਡੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ, ਡੀ 1 2, ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੀ ਉਰੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ 1 2 3, ਫਿਰ ਉਰੇ ਤਾਂ ਐਫ ਬੈਠੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਉਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। 1 2 ਤੀਜੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਏ ਬੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਬੀ ਹੈ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ, ਜਮਾ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਆ? ਡੀ ਤੇ ਐਫ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਡਲ, ਜਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ? ਜਮਾ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, 3 ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ? ਏ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਆ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਏ ਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਏ ਦੇ ਜਮਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਬੀ, ਜੀ ਦੇ ਜਮਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਬੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਫ ਤੇ ਜੀ, ਐਫ ਦੇ ਜਮਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੀ ਤੇ ਏ, ਬੀ ਦੇ ਜਮਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਏ ਬੈਠੇ। ਡੀ ਤੇ ਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹੂਗੀ? ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹਿ ਗਏ? ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੀ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ। ਅਨਚੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਈ। ਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਈ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ, ਇਹ ਆ ਸੇ ਈ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। 1 2 3, ਥਰਡ ਰਾਈਟ। ਦੇਖ ਲਓ ਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਆ ਪਿਆ ਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਾਈਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ ਕਿੰਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਿਠਾ ਦੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਫੇਸਿੰਗ ਨਾਰਥ ਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਸਿਟਸ ਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਏ। ਆ ਏ ਬਿਠਿਆ, ਇਹਦੇ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਈ ਹੈ। 1 2 3, ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਸਿਟਸ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਐਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਐਫ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਈ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਐਫ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਈ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਐਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਐਫ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਈ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਔਰ ਐਫ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਫ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। 1 2 6 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ 6 7 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6 ਹੋ ਗਏ, 7ਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪੂਰੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਬੀ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀ, ਬੀ ਜਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਬੀ, ਜਾਂ ਬੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਐ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨੀਚਲਾ ਕੇਸ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਫ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੀ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਜੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ
ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀ ਉਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਰੀ ਹੈ, ਸੱਤਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜੀ ਹੈ ਉਰੇ ਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਰੇ ਬੀ ਹੈ ਉਰੇ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਫ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਫ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਉਰੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ ਬੀ ਅਤੇ ਐਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਾ ਐਫ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਐਫ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਰੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 7 ਦੇ 7 ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਰੀ ਆਊਗਾ। ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਜੀ ਹੈ ਉਰੇ ਬੀ ਹੈ। ਬਣ ਗਏ ਏ ਬੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਉਰੇ ਆਊਗਾ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾ ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਫ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਐਫ। ਐਵੇਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ 3 ਅਤੇ 3 6 ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੇਸਿੰਗ ਨੌਰਥ। ਇਹ ਆ ਬਿਠਿਆ ਬਣਾਤੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਨੌਰਥ ਫੇਸਿੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਟਿੰਗ 4th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਓ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ 1 2 3 4 ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਟਿੰਗ 4th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਓ। ਓ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? 3 ਅਤੇ 3 6 ਹੋ ਗਏ। 7ਵਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਖੁੰਝੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ 6 ਨੇ, 6 ਦੇ 6 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਮ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਨ ਦੇ। ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਥਰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮ ਜੇ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਥਰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਮ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਐਮ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਥਰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਐਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਐਮ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਥਰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਐਮ ਉਰੇ ਹੈ 1 2 3 ਥਰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਐਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਜੇ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਜੇ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਉਰੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲ ਉਰੇ ਹੈ। ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਰੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹੂਗੀ? ਅਨਚੇਂਜ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੇ। ਜੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 1 2 3 4 5 5th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ, 5th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਿਟਿੰਗ 4th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਓ, 1 2 3 4 4th ਲੈਫਟ ਦੇ। ਓ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਮ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ 3rd ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਨ। ਐਮ ਐਨ ਦੇ 3rd ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਹ ਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆ ਐਮ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਦੇ 4th ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਆ ਓ, ਜੇ ਦੇ 4th ਲੈਫਟ 'ਤੇ 1 2 3 4 ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉਲਟ ਪੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਮ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਈਟ 3rd ਰਾਈਟ, 3rd ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਨ। ਐਨ ਦੇ 3rd ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਐਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਮ ਦੇ ਐਨ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਐਮ ਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ ਐਨ ਬਿਠਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਐਨ ਦੇ 3rd ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਐਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਨ ਉਰੇ ਹੈ 1 2 3, ਐਮ ਉਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
एम ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਨ ਉਰੇ ਹੈ 1 2 3 ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਉਰੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ 1 2 3 ਉਰੇ ਐਮ, ਐਨ ਦੇ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਐਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਜੇ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਜੇ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਉਰੇ ਹੈ, ਐਲ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਐਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਨੇ ਆਊ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੇ, ਐਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜ ਕੇ। ਜੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 1 2 ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਲ ਤੇ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸੇ ਐਲ ਆ ਸੇ ਓ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ। ਐਲ ਤੇ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਅਲਾਈਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਾਈਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਐਲ ਤੇ ਓ, ਦੇਖੋ ਐਲ ਤੇ ਓ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਐਲ 1 2 ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਓ ਤੇ ਐਮ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਦਿਸ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਤੇ ਐਮ, ਆਸੇ ਓ ਤੇ ਐਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨ, ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਓ ਤੇ ਕੇ, ਓ ਤੇ ਕੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਨ ਤੇ ਜੇ, ਐਨ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਰ ਕੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਐਲ ਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਐਲ ਜੇ ਇਕੱਠਾ, ਓ ਐਮ ਇਕੱਠਾ, ਕੇ ਐਨ ਇਕੱਠਾ, ਓ ਕੇ ਇਕੱਠਾ, ਐਨ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਨ ਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਨ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰੇ ਐਲ ਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪੇ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਆਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 7 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ। ਪਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਕਹਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ 1 2 3 4 ਬੰਦੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ 8 ਕਹਤੇ 5 6, ਜੇ 6 ਕਹਤੇ ਐਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, 8 ਕਹਤੇ 7 8। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਐਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਿਟਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। 90% ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਸੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫੇਸਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਲੇ ਉਲਟ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਖਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ, ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਹ ਉਰੇ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਲੈਫਟ ਵੇਲੇ ਐਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਐਂਟੀ, ਘੰਟਾ ਦੂਜੇ ਉਲਟ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋਗੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਕਿ ਇੱਧਰ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਬਸ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ,
जे आप एवं जब एंटी क्लॉकवाइज मैं क्लॉकवाइज मतलब जिमें घंटा घूमता उधर आवांगे तो लैफ्ट है, इधर आवांगे तो राइट है। ठीक है, किसी भी जगह पर खड़ के जिमें आ रहे खड़े हो, इधर आ रहे हो राइट है, उधर आ रहे हो लैफ्ट है, पूरे उधर आ रहे हो राइट है, इधर आओगे लैफ्ट है। ठीक है, मतलब जिमें अपने को इस तरह घंटा घूमता है वो लैफ्ट है, एवें राइट है। ठीक है, चलो ये च उल्ट होगा, राइट वेले क्लॉकवाइज तो अपने को लैफ्ट वेले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सुनो आखिर ज़्यादातर अपने को सेंटर वाला आऊगा तो आप एवें के क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन आप करते हैं, वो वेले सुनो ज़्यादा समझ आ जाऊगा भी किमें अपने इन्हों अरेंज करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं तुहानूं करवा के दिखाऊंगा, उहदे नाल तुसीं सीख लोगे, सौखा ही है काम। चलो कहना 8 बंदे किन्ने ने, 8 ने, आ सर्कल बनाता। ठीक है, सर्कल बना दिए यार, सर्कल 8 बंदे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एम फेसिंग सेंटर मतलब सारा एम अंदर है। ठीक है, मतलब जिधर अपना सज्जा इन्हों का भी सज्जा। हुण और देखो कहना सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई दे थर्ड राइट ते सी बैठे है, उरे उरे बिठा दिया करो पहला बंदा उरों। ठीक है, ई नूं बिठा दिए, ई दे थर्ड राइट ते कौन है सी, 1 2 3 देखो राइट इधर नूं होगा ना, ई दे थर्ड राइट ते कौन आ गया सी। फिर कहना जी सैकेंड लैफ्ट एच दे, हुण एच तो किते भी आ सकता, नहीं है भी एच नूं अपनी मर्जी नाल बिठा दो, इनू फिर साइड दे दो, आप एक पेयर बिठा सकते हो, आपने बिठाता तो जी दे सैकेंड लैफ्ट ते एच उरे लिख लो भी एच दे भी एवें सैकेंड लैफ्ट ते भी एच दे सैकेंड लैफ्ट ते कौन है जी, एवें लिख लो ये अपन दुबारे उरे पढ़ लाना पवे। ठीक है, अगे कहना एच इमीडिएट नेबर ना ई दा ना सी दा, मतलब एच ना उरे आऊगा ना एच उरे आऊगा ना एच उरे आऊगा ना एच उरे, आ दो ही जगह बच गई एच वास्ते। ठीक है, क्योंकि ना तो कहना ई का गवांढी है ना सी का गवांढी है, एच दे सैकेंड लैफ्ट ते जी है, जे एच उरे होया ਇਹਦਾ सैकेंड लैफ्ट देखो 1 2 उरे तो सी बैठे, ਇਹਦਾ मतलब एच उरे भी नहीं हो सकता, ਇਹਦਾ मतलब क्या आ गया भी एच उरे है, ਇਹਦੇ सैकेंड लैफ्ट ते 1 2 उरे कौन आ गया जी आ गया। हुण ਇਹਨੂੰ भी टिक ला दो भी ये भी मैं लिखती, फिर दिमाग लाने की लोड़ नहीं, आ भी अपने पढ़ ली। ठीक है, कहना एफ तो ए इमीडिएट नेबर ने एक दूजे के, एफ तो ए इकट्ठे ने, उरे तो एफ तो इकट्ठे आ नहीं सकते क्योंकि एक जगह उरे भी नहीं इकट्ठे आ सकते, उरे आ सकते हैं, या तो एफ उरे है फिर ए उरे है, या ए उरे है फिर एफ उरे है। ठीक है, एवें लिख लिया करो गवांढी ने। ठीक है, कहना सिर्फ एक बंदा बैठे एफ तो बी विच, जे एफ उरे है तो एफ तो बी विच एक बंदा बैठे, मतलब एक छड्ड के बी आऊगा, इधर तो बी आ नहीं सकता, इधर भी नहीं आ सकता, ਇਹਦਾ मतलब एफ उरे तो हो ही नहीं सकता, क्यों जे एफ उरे होया फिर बी नहीं आ सकता, एफ तो बी दे विच एक जना है, जे एफ उरे होया एक बंदा आ गया, आ कौन आ गया बी, सारे बंदे आ गए, जो रह गया वो भर दो, ए बी सी डी रह गया, डी उरे आऊगा, आ बन गया अपने को सर्कुलर अरेंजमेंट। हुण इहदे उपर क्वेश्चन देख लो किवें दे ने, कहना 4 एक तरह के ने, किहड़ा बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, किहड़ा नहीं बिलोंग करता, ई ते एच, आ से ई ए ग्रुप एक एक छड्ड के एच, सी ते एफ, आ से सी ए एक छड्ड के एफ, ए ते जी, ए आ से ए एक छड्ड के जी, पर हैगा तो जी एक छड्ड के पर दूजे पासे है। हुण जरूरी नहीं कि नाल दी टिक कर दो, एक बार बाकी देख लो बई की पता किसी 4 की गैप होवे, इन्हां च 2 2 1 1 का तो गैप है ना, बी ते डी हूँ केरा मैनूं आ लग रहा भी आपां जिहदे बी ते डी देखो, असें बी एक छड्ड के डी, ठीक है, एच ते जी, असें एच एक छड्ड के जी, हाँ बई सारिਆਂ च पैटर्न यही है भी एक छड्ड के जी एवें, पर ये उल्टा है, हैगा तो ये भी एक छड्ड गया पर ये दूजे पासे है, तो आंसर की आ गया ए ते जी। फिर कहता डी के गवांढी किहड़े किहड़े ने, ए आ से डी के गवांढी देख लो, आले दुआले डी के किहड़े किहड़े ने, आ से डी के गवांढी किहड़े किहड़े ने, जी ते एच जी। फिर कहना पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन दसो विद रिस्पैक्ट टू जी के संदर्भ च ए की पोजीशन दसो, जी कोले खड़ के, आ से जी उरे खड़ के असीं देखांगे ए नूं, ए आ से ए, पहले मैंने दसो खब्बे पासे है कि सज्जे पासे, उधर आने सज्जा इधर आने खब्बा, याद रखियो। ठीक है, खब्बे पासे है तो 1 2 सैकेंड लैफ्ट, ठीक है, सैकेंड लैफ्ट, ऑप्शन सैकेंड राइट भी हो सकती सी, सैकेंड लैफ्ट। ठीक है, तुसीं ध्यान देना है खब्बे पासे। फिर कहना क्वेश्चन मार्क दिया की आऊगा, पैटर्न जा कंप्लीट करने, ई एफ आ इकट्ठे ने, फिर सी जी एक छड्ड के सी जी, फिर एच बी एक छड्ड के एच बी, एक एक छड्डी जांदा, फिर एफ ए एक छड्ड के एक छड्ड के एफ ए, हुण फिर एक छड्ड के सी छड्ड के की लिख देंगे जी डी, तो आंसर क्या आ गया साडे कोले जी डी।
ठीक है, एवें पैटर्न कंप्लीट करना है। अगे क्वेश्चन के उपर जमी सौखे ने, बस आ जे तो छोटा पैटर्न आ बन गया ना एक बारी, फिर उस बाद 5 नंबर तो जमा फ्री दे ने। अगे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ते, कहना इमीडिएट राइट ए दे जमा राइट ते कौन बैठे, आ ए सी, राइट उधरले पासे होंगे, ए दे इमीडिएट राइट ते कौन बैठे, सी। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी सी। क्लीयर है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक दो आप होर बनाने हैं, फिर देखते हैं। ये ना सोचो भी सर अंग्रेजी च है, ठीक है, मैं तुहानूं पंजाबी च दसी जाना बाई, ठीक है, टाइम घट होने करके तो आप अंग्रेजी च दसता, नाल पंजाबी च बोली जाने हैं। दोबारे आ जाओ, कहना पी क्यू आर एस टी वी डबल्यू वाई, 8 बंदे हो गए। कहना सर्कुलर टेबल च बैठे ने, आ बनाता मैं सर्कुलर टेबल, 8 बंदे ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन वेले तुहानूं आख्या 8 बना लिया करो, सर्कल वेले लाइन वेले बनाया ना करो, सर्कल वेले पहले ही बना लिया करो। फेसिंग सेंटर, आ देखो सेंटर, ਇਹਦਾ मतलब मूँह अंदर है, जिधर अपना सज्जा इन्हों का भी सज्जा, जिधर अपना खब्बा इन्हों का भी खब्बा। कहना पी सिट्स सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ टी, टी के खब्बे हथ दूजे नंबर पर पी है, टी के खब्बे लैफ्ट ऑफ टी, पहला टी बिठावांगे, खब्बा इधरले पासे होगा 1 2, दूजे नंबर पर पी आ गया, अब बिठा। कहना डबल्यू थर्ड राइट ऑफ वाई, डबल्यू तो वाई का पता नहीं, इन्हूं साइड पर लिख दो भी वाई दे थर्ड राइट ते डबल्यू है, हुण वाई किते भी आ सकता अगे। कहना वाई इमीडिएट नेबर नहीं है टी का, मतलब वाई ना तो उरे आऊगा ना ही वाई उरे आऊगा, ठीक है, वाई 2 जगह तो नहीं आ सकता, उरे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उरे तो पहली कोई है। फिर ऐं देख लो उरे 4 जगह बच गई, उरे देखो जे वाई उरे होया, वाई के थर्ड राइट ते डबल्यू है, 1 2 3 या तो डबल्यू उरे आ सकता है, मतलब वाई उरे आ सकता है। जे वाई उरे होया 1, हाँ उरे वाई उरे होया 1 2 3, थर्ड राइट ते बैठे, मतलब वाई उरे भी नहीं हो सकता, एवें लिख लिया करो, फिर अपन सौखा हो जाता है। फिर वाई उरे सोच के देखो 1 2 3 थर्ड राइट थी, डबल्यू उरे आ सकता है, वाई उरे सोचो 1 2 3, उरे तो टी बैठे, मतलब वाई उरे भी नहीं हो सकता। यदा मतलब 2 जगह बच गई वाई वास्ते, या तो वाई उरे है या उरे, पर हजे आप भरते नहीं, या तो 2 डायग्रामा बना लो, जो कई बार एवें का केस आए ना 2 डायग्रामा बना लिया करो। हूँ अपने को 2 जगह बच गई ना, तो एवें 2 डायग्रामा बना लो, उन्होंने एक डिलीट हो जूगी एवें, फिर उलझन नहीं। टी बना लो, पी बना लो, वाई दियाँ 2 जगह बच गई, एक बार तो वाई मैं उरे बना लूँगा, ये मैं वाई उरे बना लूँगा, 2 ही जगह बचियाँ सी। जे वाई उरे तीजे राइट ते डबल्यू 1 2 3 उरे डबल्यू, जे वाई उरे 1 2 3 उरे डबल्यू, राइट इधरले पासे होंगे। आ 2 डायग्राम बना लिया अपने, ठीक है, ये भी 2 केस तो बना सकते हो जो 2 केस बन जाए। कहना क्यू ते आर इमीडिएट नेबर ने एक दूजे के, पर वट पर नीदर का मतलब होंगे ना। कहना ना क्यू तो ना ही आर, कहना वाई के गवांढी ने, कहना अपने कोले क्यू तो आर इकट्ठे ने, पर ना तो अपने कोले क्यू वाई का गवांढी है ना ही आर। मैंने ऐसो उरे इकट्ठे कितने आ सकते हैं, उरे भी आ सकते हैं, उरे भी आ सकते हैं, उरे भी, पर उन्होंने आख्या वाई के गवांढी नहीं, यदा मतलब वाई को तो आते नहीं, यदा मतलब क्यू या आर या क्यू। जे आप उरे देखिए उरे इकट्ठे कितने ने, उरे तो कली आही जगह बची, जे उरे क्यू है तो उरे आर है, जे उरे आर है तो उरे क्यू है, पर उन्होंने आख्या है भी ना तो आर गवांढी है ना क्यू गवांढी है, मतलब ये तो गलत हो गया, उरे डायग्राम वो बच गई ना। सुनो आख्या जो आप 2 पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया करांगे तो अपने को एक बच जाया करूगी, देखिए डिलीट होगी, होर तो कितने 2 इकट्ठे बिठा नहीं सकते, इसका मतलब डायग्राम तो आई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहना बी इमीडिएट नेबर है आर का, कहना बी जमा आर के नाल बैठे है, जे आर उरे बिठावांगे आर के इधर तो फिर क्यू आऊगा, इधर टी है, यदा मतलब बी तो गवांढी हो नहीं सकता, यदा मतलब आर उरे है, जे आर उरे है तो यदा मतलब क्यू उरे है, इन्होंने कट देंगे आर तो क्यू, आर के जमा नाल बी बैठे, जो रह गया उन्होंने भर लो, कि रह गया पी क्यू आर एस रह गया, यदा मतलब एस उरे आऊगा, आ बन गया अपने को डायग्राम, ठीक है। उन्होंने की पूछा, कहता हू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड वाई, पी ते वाई दे जमा विचाले कौन बैठे हैं, आ से पी आ से वाई जमा विचाले कौन बैठे हैं, एस, ठीक है, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी नहीं, कई बार उन्हें ना डर जाओ, पी ते वाई दे विचाले जमा एस बैठे, इधर भी सॉरी देखो पी ते वाई दे विचाले आ भी तो बैठे ही है, 2 इधर 2 इधर, तो मतलब क्यू भी बैठे, जो क्यू ऑप्शन है क्यू टिक कर देंगे भाई काली गल च, पी ते वाई दे विचाले एस भी बैठे है, पी ते वाई दे विचाले क्यू भी बैठे, क्यों इधरले पासों भी तो देखो ना, आ से पी आ से वाई, आ 5 ने 1 2 1 2, आ भी तो विचाली है, ठीक है। चलो अगे कहना हाउ मैनी परसन, कहना किन्ने बंदे टी ते पी दे विच बैठे ने, काउंटड इन क्लॉकवाइज डायरैक्शन, आ देखो क्लॉकवाइज डायरैक्शन गया उन्हें, जिवें घंटा चलता घंटे चलते ना, पी ते टी सॉरी टी ते पी दे विच किन्ने बंदे बैठे ने, 1, जे कहना एंटी क्लॉकवाइज फिर आप देखते फिर टी ते एस विच फिर किन्ने बंदे आउंदे, 1 2 3 4 5, फिर 5 आउंदे, हुण अस किन्ना आऊगा अपने कोले 1 बंदा बैठे है, ठीक है।
ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ठीक है तो उम्मीद करना भी ਤੁਹਾਡੇ समझ आ गया होगा। ठीक है तो अपने कोले पहले ही आप 8 बंदे बिठा लाँगे फिर उन्होंने अरेंज कर देंगे। ठीक है तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਜ਼ਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਸਵੀਐਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆਇਆ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ 12ਵਾਂ, ਫਿਰ 11ਵਾਂ, ਫਿਰ 10ਵਾਂ, ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 26, 25, 24। ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ 24, 25, 26, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 26 ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡਦਾ ਦਿਖਣੇ 2, 3, 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਰੇ 5 ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ 5 ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਛੱਡ ਕੇ 6, 7, 8 ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ 9 ਛੱਡ ਕੇ 10, 11, 12, ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ 8, 7, 6 ਆਊਗਾ। 8 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ H, 7 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ G, 6 'ਤੇ F, ਤਾਂ ਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ AGF। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ABCD ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 ਨੇ ਨਾ। 12 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਵੰਡ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ 12 ਨੂੰ? 1 ਵੰਡਦਾ, 2 ਵੰਡਦਾ, ਫਿਰ 3 ਵੰਡਦਾ, 4 ਵੰਡਦਾ, 6 ਵੰਡਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 6 'ਚ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਹੀ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਐਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ 12 ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 3-3 ਦੇ ਪੇਰ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ 4-4 ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 12 ਜਾਂ ਤਾਂ 3-3 ਦੇ ਪੇਰ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ 4-4 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16 ਤਾਂ 4-4 ਦੇ ਪੇਰ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸ ਹੈ 16 ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਜਾਂ ਤਾਂ 3-3 ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ 5-5 ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਹੈ ਨਾ, 5 ਦੇ 15 ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 12 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ 12 ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ 4-4 ਦੇ ਪੇਰ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 3-3 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਰੇ 4-4 ਦੇ ਪੇਰ, ਪਹਿਲਾਂ 3-3 ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਇਹ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪ 'ਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ 4 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4-4 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ 4 4 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਆ ਵੀ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ B 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ, ਇਹ ਵੀ B 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਅਵੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ B ਉਰੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ B ਉਰੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾ B, ਦੂਜਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ B ਚੌਥਾ B ਚੌਥਾ B। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰਨ B C C B B C C B B C C B। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C B B C। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਆਪਸ਼ਨ E। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਲਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਕੁੜੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੌਣ? ਸੁਨੀਤਾ। ਸੁਨੀਤਾ
ये कहते ना साक्षी की भैन मतलब ये कुड़ी है, ये तो माइनस वाल। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀਮਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਆਕਾਸ਼ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਆਫ ਹੀਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀਮਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਮਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਤਾ ਹੀਮਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀਮਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀਮਾ ਹੋਇਆ, ਹੀਮਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੀਮਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਹੀਮਾ ਕੌਮਾ ਮਦਰ ਆਫ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੀਮਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਹੀਮਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀਮਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਮਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਹੀਮਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਂ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਹੀਮਾ ਫਿਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀਮਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਸੱਸ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰਹ ਹੈ ਹੀਮਾ ਦੀ। ਹੀਮਾ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਹੀਮਾ ਸੱਸ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀਮਾ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੱਸ ਸੀ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸ ਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਣਾ ਡੀ, ਜੇ ਗੁਣਾ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਆ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਡੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਡੀ ਮਾਈਨਸ ਐਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਮੂਰਲਾ ਮਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਮਦਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਏ ਦੀ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਵੀ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਸ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਡੀ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਦਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਦਾ ਵੀ ਪੀ ਮਦਰ ਹੈ ਕਿਊ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਦਰ ਹੈ ਡੀ। ਫਿਰ ਡੀ ਵੰਡ ਏ, ਵੰਡ ਆਸੇ। ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਡੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਏ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡੀ ਪਲੱਸ ਏ, ਇਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਡੀ ਪਲੱਸ ਏ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਸੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਏ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਏ ਵੰਡ ਐਸ, ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਏ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਐਸ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਐਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸ ਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਹ ਐਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ, ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ, ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ, ਇੱਧਰ ਈਸਟ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਐਨ ਰੱਟ ਲਈ, ਬਸ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। WEV ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਾਰਥ 'ਚ ਕਹੂਗਾ ਨਾਰਥ 'ਚ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਕਹੂਗਾ ਸਾਊਥ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 30 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਵੱਲ। ਆ ਏ ਵਗ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਕਣੀ 30, ਐਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਏ ਗਿਆ 30 ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਟਰਨ ਵੈਸਟ। ਵੈਸਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਕਣੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਕਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਰੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? 40 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ
ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਰਨ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 50। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਉਵੇਂ ਬਣਾਈਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 30 ਇੰਨਾ ਬਣਾਤਾ 50 ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 30 40 50 ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆ ਉਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਗਿਆ 80, ਸੌਰੀ ਬੀ ਸਾਊਥ 'ਚ ਗਿਆ 80। ਬੀ ਉਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਊਥ 'ਚ ਗਿਆ 80। 30 ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 50 ਹੋਰ 80 ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ? 80 ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ 80। 30 ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ 50 ਆਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਏ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਬੀ ਦੱਸਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਏ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਉਰੇ ਏ ਆ ਉਰੇ ਬੀ ਹੈ। ਏ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਈਸਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਈਸਟ ਗਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? 40 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬੀ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ ਈਸਟ ਏ ਦੇ ਆਸ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਲਝਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਵੀ ਬੀ 40 ਮੀਟਰ, ਉਰੇ ਵੀ 40 ਮੀਟਰ, ਵੀ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਏ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਆਹ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਆਫਲਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਬੈਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਈਸ। ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ PDF ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਡਾਈਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਡਾਈਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਡਾਈਸ ਦੇ, ਤਾਂ PYQ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਆਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਸੀ 6 4 9 5 7 3 2 8 1। ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ? 1। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ 2। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਵੀ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 7, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 9। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ, ਤਾਂ 1 ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 8 ਹੋਇਆ, 8 ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਚੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। 1 ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ 2 ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੰਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੋਂ ਉਰੇ, ਫਿਰ ਉਰੋਂ ਫਿਰ 1 ਜੰਪ, ਫਿਰ 1 ਜੰਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੰਪ, ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਇਕੱਠੇ ਜੰਪ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ 3 ਇਕੱਠੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਤਾਂ 1 ਜੰਪ ਹੈ ਵੀ ਉਰੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ 2 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 1 ਤੋਂ 2 'ਤੇ, 2 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 'ਤੇ, 3 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4 'ਤੇ, ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੂ 1 'ਤੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ +1 'ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ 2 'ਤੇ,
ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ 'ਚ 4 ਤੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਰੇ 1 ਦਾ ਜੰਪ, ਉਰੇ 2 ਦਾ ਜੰਪ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੰਪ ਆਊਗਾ, 3 ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਪੈਟਰਨ, 1 ਦਾ ਜੰਪ ਆ। ਐਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਲ 2 ਤੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਰੇ ਸਰਕਲ ਉਰੇ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਜੰਪ ਲੈਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, 3 ਜੰਪ ਲੈਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ 5, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 11, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 19, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3, ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? 3 ਦਾ, ਉਰੇ 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 3 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਵੀ 3 ਦਾ, 6 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਫਿਰ 3 ਦਾ। ਹਾਂ, 6 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ? ਐਫ, ਤਾਂ ਜਮੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਐਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਆਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 3, 9, 4, 16 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5। ਆਹ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 3, 4, 5, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 25। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 9, 16, ਆਹ ਰੇ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 3, 4, 5, ਫਿਰ 9, 16, 25, 25 ਦਾ ਮਤਲਬ 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਪੈਟਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਜਮੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 1 ਦਾ, 2 ਦਾ, 3 ਦਾ, 4 ਦਾ, 5 ਦਾ, 2 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ 34 ਤੋਂ 18 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 2 ਦਾ, ਉਰੇ 4 ਦਾ, ਉਰੇ 8 ਦਾ, ਉਰੇ 6 ਲੱਗਦਾ 16 ਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ 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 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, 2, 4, 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ 3 ਹੋਊਗਾ। 1 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 2, 2 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੇ। ਜਮਾ ਸੌਖੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 3, 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ 3, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਰੇ 4 ਦਾ, ਉਰੇ 9 ਦਾ, ਉਰੇ 16 ਦਾ, ਲੈ 25 ਦਾ ਫੇਰ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਏ, 2 ਦਾ, 3 ਦਾ, 4 ਦਾ, 5 ਦਾ, 2 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36, 96। ਲੈ ਜਮੀ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਮੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਆਹ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਜੂਕੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨੇ? ਡਾਂਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਡਾਂਸਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਵਿਆਹੇ ਡਾਂਸਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਟਡ, ਮੈਰਿਡ, ਡਾਂਸਰ। ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋਣ, ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਿਡ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਡਾਂਸਰ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕਟੈਂਗਲ 'ਚ, ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪਿਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ।
ये आ रिकटेंगल च काले च भी पिया मतलब डांसर भी ने। तो उन्हें ऐं पूछा भी किन्ने जने ने ਜਿਹੜੇ एजुकेटेड भी ने मैरिड भी ने डांसर भी ने। आंसर कितना आ गया 9। एवें टिक कर लिया करो, एजुकेटेड क्या एजुकेटेड ते टिक कर लो, मैरिड क्या मैरिड ते, डांसर क्या डांसर ते। ठीक है चलो अगे कहना इनू सीक्वेंस च लिखना है। ये तुसी ना थोड़ा जिहा इधर ट्यून जी बनाओ भी मैच की तैयारी, ट्रॉफी प्राप्त करना, टॉस जितना, मुकाबला करना। सब तो पहला तो मैच की तैयारी करूगा बंदा, मैनूं लगदा आ पहले तो होऊगा। मैच की तैयारी तो बाद टॉस होऊगा है ना, टॉस होऊगा, फिर मुकाबला होऊगा, मुकाबला करना ये तीजे नंबर पर, फिर मुकाबला जितणगे, फिर ट्रॉफी प्राप्त करनगे। तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब पहला आऊगा 1, फिर आऊगा 3, 1 3 5 हैगी कोई आ जी 1 3 5, फिर आऊगा देख 4, फिर 2 आप ऑप्शन ए 1 3 4 2। ठीक है एवें ये तो डायग्राम कंप्लीट करनी आ। देखो पहला 1 डंडी सी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, इदू बाद 4 हो जाएगियाँ। ठीक है मतलब ऐ लाइन बनूगी ऐ, कोई एरो इदू पहला च नहीं तो बाद वाली च भी नहीं होना। यह जी डायग्राम देख लो कितने है, मैं तीजी जी बनाती ए, पर उरे तो देखो आ से ABCD आ भी नहीं, क्यों एरो आ गया, आ तो होरे कुछ आ गया, आ भी होरे कुछ आ गया, क्योंकि आ लाइन तो है ही नहीं सी। तो आ गई D, जमा सौखी सी। ठीक है मैं मटेरने आ तो मैं आपके को बनाती सी, तो एवें आपने कंप्लीट करना, पैटर्न कंप्लीट करना। ठीक है चलो अगे आ गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਕਸ ਨੂੰ 8 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਐਂ 8 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ 4 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, 8 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਹ ਡੰਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਚੁੰਝ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਚੁੰਝ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੁੰਝ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਵਾਗੀ ਉਰੇ ਵਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਗੀ क्योंकि आप ये इधर सोचा, यदा मतलब चुंझ ये इधर आ गई। तो किन्नी मूवमेंट की 1 2 मूवमेंट की चुंझ जी ने, हुण 2 उरों चुंझ जी उरे वागी, तो किन्नी मूवमेंट की 1 2, यदा मतलब जी चुंझ जी है वो 2 मूवमेंट हो रही है। इदू अज देखो 2 मूवमेंट किमें होगी, 4 इनू 8 भागों 'च सोचना है। तो देखिए जिमें इनू डब्बे में आप 8 भागों 'च सोचांगे एवें ऐ 8 भागों 'च सोचांगे, तो यदि 2 की मूवमेंट की होगी 1 2, मतलब जी चुंझ जी उरे आऊगी, आ देखो उरे आ रही है। तो इदू बाद फिर 2 भाग 2 स्टैप मूव करूगी। ठीक है उरे तो हैगी है, आर तो हैगी है 1 2, मतलब चुंझ उरे होगी ऐ जे का मूँह होगा चुंझ का। ठीक है देखो कि ऑप्शन चुंझ का मूँह ऐ जे आ 1 ऑप्शन है 4। ठीक है देखो कई बार उन्हें काली गल बंदा 4 भर दिंदा, पर उन्हें 4 उरे ऐ लिख रखा होंगे। फिर आप नहीं है ए टिक करेंगे, अपने डायग्राम 4 ना कभी बच्चा उरे नहीं दिखता, चलो तो उरे भी 4 ही लिखे। तो कई बार एवें गलती होंगी है, डायग्राम का चौथी आंसर होंगी है, बच्चा होर कोई टिक कर दिंदा। एवें चाहे तुसीं ना कोई भी एक चीज़ फड़ लिया करो, जो तो बाई चांस 2 ऑप्शन बच जाती, फिर आप अगली चीज़ देखते। हुण जिवें आ डंडी देखो, डंडी उरे सी, उरों उरे वग गई है ना, कितना मूवमेंट हुई है 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, अगले स्टैप उरे वग गई, फिर उरों उरे वग गई, देख उरे पहुँच गई ना, उरों चली है किन्ने पॉइंट 1 2, मतलब ये भी 2 की मूवमेंट है। फिर 2 पॉइंट 1 2, मतलब अगले च डंडी उरे आऊगी, आ देख उरे पहुँच गई। फिर 2 मूवमेंट 1 2, मतलब इदों अगले जी डंडी है वो उरों होगी, ये उरों एवें। तो मतलब ज़्यादातर फिर पहले देखो कि डायग्राम उरे आ गई, आ 1 जी है। ठीक है उरे जा आ 2 ऑप्शन, आ तो 2 तो ही डिलीट हो गई। हुण उरे देखो भी मूँह किधर होगा डंडी का, पहला ऐं थी, फिर ऐं थी, फिर ऐं थी, फिर ऐं थी, हुण फिर ही आई आऊगा ना, फिर आ डंडी का मूँह उरे देखो, उरे तो 2 पॉइंटां ते आ गई। उरे हुण ऐं जाऊगा मूँह ऐं जाऊगा, फिर आप पैटर्न नहीं देखांगे। ऐं तो पहला ऐं गया, फिर ऐं गया, फिर ऐं गया, फिर ऐं गया, दिमाग लाओ इदू बाद मूँह आई जाऊगा, मतलब आ चौथी डंडी तो भी हो गई है ना। कोई भी एक चीज़ चक लिया करो, उन्होंने 8 भागों 'च वंडना आई, फिर यह जा देखो इनू 8 भागों 'च वंड लो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी एक चीज़ की मूवमेंट देख लो, जिमें जी कोई अलग जी, जिमें आ चुंझ जी देखो ना, ये अलग जी दी ना, ये मूवमेंट देखो, ये उरों कितने आ गई उरे आ गई, कितनी मूवमेंट हो गई ये 1 2 मूवमेंट हो गई इधरले पासे नूं। फिर देखो उरे उरे आ गई, कितनी मूवमेंट हो गई उरे सी पहला 1 2 की मूवमेंट हुई ऐ नूं, फिर 2 की मूवमेंट फिर ऐ होगी 1 2, इदू बाद उरे आऊगी पक्का, देखो उरे आ गई। फिर 2 की मूवमेंट फिर ऐ होगी 1 2, इदू बाद मतलब उरे होगी, ऐ होनी चाहिए चुंझ जी। देखो ये भी नहीं, आ बच गई ऑप्शन, आ बच गई, ये भी नहीं। हुण उरे देखो चुंझ च फर्क है, ये ऐ इधर उच्चम है, ये इधर आ उच्चम है। मैनूं ऐसो जो तुसीं आप दिमाग लाओ, ये डायग्राम होर देखो भी जिवें उरे उपर होवे, तो ये वर्गी रिपीट होगी एक तरह जो उपर आऊगी,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਆਹ ਸੇ ਉੱਪਰ ਵਰਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੰਝ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਬੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ 2 ਉਰੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਟਿਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਹ ਸਿਲੋਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ 16 17 ਛੱਡ ਦਿਓ, 22 23 ਛੱਡ ਦਿਓ, 25 26 ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡਿਆ ਉਰੇ 24, ਉਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡੋ 18 19 20, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ 21, ਮਤਲਬ 19 20 ਆਊਗਾ, 19 ਤੇ S 20 ਤੇ T ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ, ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਈ ਅੱਗੇ 1 8 13 ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 5 10 15 5 10 15 ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ 6 11 16। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ 3 ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਫਿਰ 5 ਫਿਰ 6, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੱਕਾ 4 ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਫਿਰ 10 ਫਿਰ 11, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, 8 9 11। 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 15 16, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ 14 ਆਇਆ, ਲੈ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ D, 9 ਤੇ ਆ ਗਿਆ I, 14 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ N, DIN, ਆਪਸ਼ਨ C। ਆ ਅੱਗੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਬੈਚ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ M N ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, N ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ N ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, N ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਤਲਬ N ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, N ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ M, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ M। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ M N ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ M ਹੈ N ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ। ਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ AD ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। A ਵੰਡ B, ਆਹ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ A B ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ A ਵੰਡ B ਦਾ ਮਤਲਬ A ਮਾਤਾ ਕਿਹਦੀ, B ਦੀ। ਤਾਂ B ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ B ਮਾਈਨਸ C, ਇਹ ਆ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, B ਮਾਈਨਸ C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, A B ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੂਰਲਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਭਰਾ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ C ਦਾ। C ਗੁਣਾ D, ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਲਾ ਮਗਰਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਿਤਾ ਕਿਹਦਾ, D ਦਾ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, A ਦਾ D ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, A D ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ A ਦਾ ਪਿਤਾ, ਆ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, C ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ A D ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਦਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਈਸ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਈਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਡਾਈਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹ 'ਚ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦੋਸਤ ਨੇ PQ RS TU, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ Q ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ Q ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, Q ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ S ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ S ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ, 6 ਜਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ 4 ਹੀ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਨੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ X ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ Y ਮੰਨ ਲਿਆ। X ਤੇ Y ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ Q ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ S ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਨੇ, S ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ 22 ਮੰਨਣ, ਜੇ 1 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਗੁਣਾ ਨੇ। ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਜਣੀ 4 ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚਾਹੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ 1 ਇੱਧਰ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q ਤੋਂ ਵੱਡੇ 3 ਨੇ, S ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ P S ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ U R ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ,
पर टी तो ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्यू ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂ, ਇਹ ਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂ, ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਊ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰ, ਫਿਰ ਯੂ, ਫਿਰ ਟੀ, ਫਿਰ ਕਿਊ, ਫਿਰ ਐਸ, ਫਿਰ ਪੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਐਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਊ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਨੇ, ਐਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਊ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 3 ਨੇ, ਆਈ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰਡਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰ ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਯੂ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਜ਼ਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਰਾ ਚੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਰੋ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਰੋ ਚੱਕੋ, ਇਹਨੂੰ 8 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਰੋ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, 1 2, ਫਿਰ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, 1 2, ਫਿਰ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, 1 ਦੀ 2 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, 1 2, ਮਤਲਬ ਐਰੋ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਰੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ, 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੋ ਆ ਗੋਲ 'ਚ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਸਮਝ ਗਏ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ 8 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ 5 ਤੋਂ 6, ਐਵੇਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 1 ਦਾ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 8 ਦਾ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 31 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 8 31, ਫਰਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਲੱਗੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 5 ਗੁਣਾ 1 5 ਪਲੱਸ 1 ਜੋੜਤਾ, ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜਤਾ, ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਕੇ 2 ਜੋੜਤਾ, ਜਿਵੇਂ 6 ਦੂਣੀ 12, 12 'ਚ 2 ਜੋੜੇ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ 3 ਨਾਲ 14 ਤੀ 42, 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 3 ਜੋੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ। 45 ਦੂਣੀ 90, 90 ਤੇ 90 180, 180 4 ਜੋੜੇ 184। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬੈਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਐਕਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ 6 ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਹਾਂ 6 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7, ਆਹ 9, ਆਹ 12। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ ਫਰਕ, ਫਿਰ 2 ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਦਾ, ਹੁਣ 4 ਦਾ ਆਊਗਾ। 16 16 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ। ਜਮੀ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ABC ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪ ਹੀ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 'ਚ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 3 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ 39 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 39 ਤੇ 52, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 39 ਤਾਂ 3 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 39 ਤਾਂ 2 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਬਸ 1 'ਚ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਲਾ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 26 ਦੇਖੋ, 26 ਕਿੱਥੇ, ਆਹ ਸੇ 26 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਸੇ 26 ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 26 ਗੋਲ 'ਚ ਘਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 26 ਇਹ 'ਚ ਹੈ, 3 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ,
4 'ਚ नहीं है, 3 च ही है, मतलब 26 ठीक है। हम टिक ना कर दिओ 52 भी देखो, 52 तो सारिया ऑप्शन जी है, यदा मतलब 52 तो होगा ही होगा, यदा मतलब आंसर क्या गया बी। देखो 52 भी सुनो मैं वेरीफाई करा, आ से 52, 52 एक तो ट्रैंगल च है, ठीक है, एक सर्कल च है 2 च, तो एक ए च है रिकटेंगल च 3 च, ए च नहीं है बदल जे च। तो देखो हुण जे आपां सीधा दिमाग लाउंदे भी आपां लभदे फिर तो औखा सी, आपां बाय ऑप्शन देखना हुंदा भी उन्हें जो यहो जिहा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। आ दोबारे मैं तुहानूं उवें आख्या 8 भग्गियां च वंड लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई भी एक चक लिया करो, जिवें इनू चक लो आयरो जा, आयरो भी उरे है ना, ये तो है, ये तो अदूआ कितने वग गया, उरे वग गया, ये उरे वग गया एक तरह का उरे, है ना, कितना मूवमेंट हुई 1 2, फिर उरों उरे वग गया, उरे वग गया एक तरह का, कितनी मूवमेंट हुई 1 2, फिर उरों फिर 2 की मूवमेंट हुई 1 2, मतलब उरे आऊगा, आ देखो उरे वग गया, फिर 2 की मूवमेंट हुई 1 2, मतलब उरे जे आऊगा ऐ जी, ये आ भी नहीं हैगी, आ भी नहीं हैगी, आ भी नहीं हैगी, ठीक है, यही है ना आंसर फिगर। हाँ प्रॉब्लम फिगर तो किहड़ा गया ए, नहीं सॉरी, ये प्रॉब्लम फिगर आ, नीचे दसनी असीं आंसर फिगर इन्हां चों। हुण उरे जे आऊगा, आ भी नहीं है, आ भी नहीं है, आ भी नहीं है, आ एक जी है देखो उरे जे, आ बदल जा देख 4। हुण काली गल च कई बार एवें ना वो 4 उरे एवें पा दूगा 4 3 2 1, फिर तो ए टिक करांगे जिथे 4 है, उरे 4 डी च ही है तो आपां डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलो अगे उवें आ डायग्राम मैच करनी है, ये तो ऐं बना लो एम पैटर्न जा, है ना, तो एम पैटर्न कंपलीशन का तुसीं ऐ देखो डायग्राम डिलीट कर दिया करो, ये आ और ऐं जे है ना, ऐं जे आ और ट्रैंगल जा बनता है ना, ये आ तो है नहीं डायग्राम, आ और ज़्यादा वड्डा जा नहीं है, होर ये अलग जा, ये भी नहीं हैगी, ਇਹਦਾ मतलब आ 2 डायग्रामां बच गई। हुण इन्हां 'च बाकी तो सेम है, इन्हां 'च फर्क है, 4 ने 3 ने, 4 4 4 मतलब 4 होणगे, ਇਹਦਾ मतलब आंसर तो बी है। कई बच्चे काली गल च बी ऑप्शन भर देंगे, बई देखो आंसर बी है पर उरे उन्हें बी कित्थे लिखिਆ ए च, ठीक है, तो आंसर ए टिक करा क्योंकि उन्हें आख्या कहना बी फोटो, ठीक है। तो कई बच्चे उरी देख के ऑप्शन तो आह ने ना, ये तो कलियां फोटोआं ने भी ए फोटो बी फोटो सी फोटो डी फोटो, बी फोटो आंसर है पर बी फोटो कि ऑप्शन च लिखती होने ए च, ठीक है। कई बार गलती करूँगी। हुण इनू देखो ए तो जिवें ए तो आ बने की कीता है, पुट्ठा ही कीता इनू, एक तरह की इहदी किहड़ी इमेज बनाई है, मिरर इमेज बनाई है, मिरर इमेज, ठीक है। उवें इनू पुट्ठा कर दो, ठीक है, ऐ है ये पुट्ठा किवें बन जूगा, ऐ बन जूगा, मूँह बन देख लोगे ऑप्शन सौखा ही है, ठीक है। अगे मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग के आपां ने 2 पेपरां के क्वेश्चन कर ले, लगभग सारे देखो सेम ही तरह के ने, ऐतकी भी यही तरह के क्वेश्चन आउणगे, ठीक है। रीजनिंग तो बहुत सौखी है, तो देखो जिहड़ा सिलोजिज्म सी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, ये भी मैं तुहानूं सारा चैप्टर करवाता। उदों बाद आ नंबर सीरीज़ के अल्फाबैटिकल सीरीज़ के आउणगे, 2 तो 3 क्वेश्चन डाइस के आ रहे हैं, ये चैप्टर मैं हुणी रिकॉर्ड करके तुहानूं अज ही पा दूंगा, ठीक है। ये पक्के हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन पैटर्न कंपलीशन के आ रहे हैं, ये तुहानूं मैं कराता। उदों बाद बस आ ABC सीख के जानी है, 26 जा जाके लिख लियो पहला, ठीक है। पैटर्न कंपलीशन तुहानूं ये भी सिखाता भी 8 भागां च वंडना, तो रीजनिंग अपनी सारी एक वीडियो च सारी रीजनिंग कवर होगी। बस एक डाइस मैं पा दूंगा। जिन्होंने ब्लड रिलेशन औखा लगता है तुसीं मेरे देख लियो, मैं पंजाबी च करवाया होया तो डायरैक्शन चैप्टर भी करवाया हुआ बहुत सौखे तरीके नाल, ठीक है। तो तुसीं ये चैप्टर ऐप चो अपनी चो देख सकते हो, नंबर सीरीज़ भी करवाया होया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपां नैक्सट क्लास ना, मैं डाइस करवाऊँगा तुहानूं, ठीक है जी।